यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जना यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जना यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जना यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधमाधव जय कुञ्जबिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जना यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जना यमुनतीरावनचारी जय राधमाधव जय कुञ्जबिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
Jaya Radha Govinda Ashtasaki Vrinda Shri Radhe. Jaya Govinda Srinivasa Govinda Srinivasa Govinda. Jaya Jaya Prabhupada 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 Prabhupada. Nittai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol. Jai Shri Radha Govind Bhavanasaka Brinda Ki Jai. Shri Shri Giri Govardhan Ki Jai. Shri Shri Gaurita Ki Jai. Shri Shri Padmavati Balaji Bhagavan Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Gurudev Ki Jai. Nithai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 2, Chapter 9, Text number 3. The chapter entitled as Answers by Citing the Lord's Version. Text 3. Yadi Baba Mahimni Sve Parasmin Kalamayayo Dhamate Gata Sammoha Tyaktva Daste Dharo Bhyam. Yadi Baba Mahimni Sve Parasmin Kalamayayo Ramate Gata Sammoha Tyakto Daste Tado Bhayam. Yadi Baba Mahimin Sve Parasmin Kalamayayo Ramate Gata Sammoha Tyakto Daste Tado Bhayam. Yadi Baba Mahimanasve Parasmin Kalamayayo Ramate Gata Sammoha Tyakto Daste Tado Bhayam. Yadi Baba Mahimanasve Parasmin Kalamayayo Ramate Gata Sammoha Tyakto Daste Tado Bhayam. Yadi Baba Mahimanasve Parasmin Kalamayayo Ramate Gata Sammoha Tyakto Daste Tado Bhayam. Yadi Baba Mahimanasve Parasmin Kalamayayo Ramate Gata Sammoha Tyakto Daste Tado Bhayam. Yadi Baba Mahimanasve Parasmin Kalamayayo Ramate Gata Sammoha Tyakto Daste Tado Bhayam. Word to word. Yadi. At any time. Vava. Sorry. Ye Samayimunandainanu. Vava. Certainly.
నిక్కముగా Mahimni in the glory మహిమయందు sway of himself, తన యొక్క Parasmin in the supreme భగవానుని యందు Kala, time, కాలము Mayayoha of the material energy, మాయాశక్తి యొక్క Ramate enjoys. రమించును. Gata Sammoha, being freed from the misconception, మిథ్యాభావం నుండి విముక్తుడై Tyaktva, giving up, విడిచి Udaste in fullness, పూర్ణత్వమునందు Tada, then, అప్పుడు Ubayam, both. రెండింటిని The misconceptions of I and mine. నేను నాది ఎనడి మిథ్యాభావములను. Translation and purport by Srila Prabhupada. As soon as the living entity becomes situated in his constitutional glory and begins to enjoy the transcendence beyond time and material energy, he at once gives up the two misconceptions of life, I and mine, and thus become fully manifested as the pure self. భావము జీవుడు తన సహజ మహిమ యందు నెలకొని కాలము మరియు మాయాశక్తికి పరముగా దివ్యత్వమునందు రమించుటను ఆరంభించినంతనని జీవితపు రెండు మిథ్యాభావనలను నేను నాది ఒక్కమారుగా త్యజించి శుద్ధాత్మునిగా పూర్ణరీతిని ప్రకటితమగును. Oh, it's a very big purport. I'll try to read 2 paragraphs. The next person can continue and give a class. Purport. The two misconceptions of life, namely I and mine, are verily manifested in 2 classes of men. In the lower state, the conception of mine is very prominent. And in the higher state, the misconception of I is prominent. In the animal state of life, the misconception of mine is perceivable even in the category of cats and dogs, who fight with one another with the same misconception of mine. In the lower stage of human life, Jai Shri Shri Radha Govinda Sakya Brinda Ki Jai, Shri Shri Giri Govardhan Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Nithai Gaur Premanande Hari Hari Bol. In the lower stage of human life, the same misconception is also prominent in the shape of it is my body, it is my house, it is my family, it is my caste, it is my nation, it is my country, and so on. And in the higher stage of speculative knowledge, the same misconception of mind is transformed into I am, or it is all I am, etc. There are many classes of men comprehending the same misconception of I and mine in different colors. But the real significance of I can be realized only when one is situated in the consciousness of I am the eternal servitor of the Lord. This pure consciousness and the whole Vedic literature teaches this conception of life. The misconception of I am the Lord or I am the Supreme is more dangerous than the misconception of mine. Although there are sometimes directions in Vedic literatures to think oneself one with the Lord, that does not mean that one becomes identical with the Lord in every respect. Undoubtedly, there is oneness of living entity with the Lord in many respects, but ultimately the living entity is subordinate to the Lord
and is constitutionally meant for satisfying the senses of the Lord. The Lord therefore asks the conditioned souls to surrender unto Him. Had the living entities not been subordinate to the Supreme Will, why would the living entity be asked to surrender? Had the living being been equal in all respects, then why was he put under the influence of Maya? We have already discussed many times that the material energy is controlled by the Lord. The Bhagavad Gita 9.10 confirms this controlling power of the Lord over the material nature. Can a living entity who claims to be as good as the Supreme Being control the material nature? The foolish I would reply, he will do so in the future. Even accepting that in the future one will be as good as a controller of material energy as the Supreme Being, then why is one now under the control of material nature? The Bhagavad Gita says that one can be freed from the control of material nature by surrendering unto the Supreme Lord. But if there is no surrender, then the living entity will never be able to control the material nature. So, one must also give up this misconception of I by practicing the way of devotional service or firmly being situated in the transcendental loving service of the Lord. A poor man without any employment or occupation may undergo so many troubles in life, but if by chance the same man gets a good service under the government, he at once becomes happy. There is no profit in denying the supremacy of the Lord, who is the controller of all energies. But one should be భగవానుడు పలికినాడు, దివ్య సంకల్పమునకు జీవులు నిజముగా దాసత్వమే పొందియున్నచో తిరిగి శరణము నొందమని వారెందులకు ఉపదేశింపబడుదురు. అన్ని విధములుగా జీవుడు సమానమే అయినచో అతడెలా మాయా ప్రభావితుడగును. భౌతిక శక్తి భగవానునిచే నియంత్రింపబడునని మనం ఇదివరకే పలుమార్లు చర్చించి ఉన్నాము. భౌతిక ప్రకృతిపై శ్రీకృష్ణ భగవానుడి ఈ నియంత్రణ శక్తిని భగవద్గీత 9:10 ధృవపరిచి ఉన్నది. తాను భగవానుడనని ప్రకటించుకొను జీవుడు భౌతిక ప్రకృతిని నియమింపగలడా? కానీ మూర్ఖుడగు అతడు తాను ఆ కార్యమును భవిష్యత్తులో చేయగలగనని ప్రత్యుత్తరమునిచ్చును. భవిష్యత్తులో భగవానునితో సమానముగా ప్రకృతిని నియమింపనున్నవానిగా అతనిని అంగీకరించినప్పటికీ ప్రస్తుతము అతడు ఎందులకు ప్రకృతి ఆధీనములోనున్నాడు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి శరణు నొందుట ద్వారా మనుజుడు ప్రకృతి నియంత్రణము నుండి ముక్తుడు కాగలడని భగవద్గీత పలుకుచున్నది. కానీ శరణాగతియే లేనిచో జీవుడెన్నడును ప్రకృతిని నియమింపజాలడు. కనుక భక్తి యోగ విధానమును అభ్యసించుట ద్వారా మనుజుడు ఈ నేను ఎనడి మిథ్యా భావనను సైత్యము త్యజింపవలసి ఉన్నది. ఎటువంటి ఉద్యోగము లేనటువంటి దరిద్రుడు జీవితమునందు పలు కష్టములను ఎదుర్కొనవలసి వచ్చును. కానీ అతడు ప్రభుత్వమునందు ఏదేని మంచి ఉద్యోగమును పొందగలిగినచో శీఘ్రమే ఆనందభాగుడగును. సమస్త శక్తులను నియమించినట్టి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని సర్వాధిపత్యమును నిరాకరించుటలో ఒనగుడేడి లాభమేదియును లేదు. దానికి బదులు మనుజుడు తన నిజ మహిమ యందు అనగా భగవానునికి నిత్యదాసుడనేది శుద్ధ చైతన్యం నందు సహజ రీతిని నెలకొనవలెను. బద్ధస్థితి యందు జీవుడు భ్రాంతిమయమగు మాయకు దాసుడైయుండును. కానీ ముక్త స్థితి యందు అతడు భగవానుని విశుద్ధ అకించన దాసుడైయుండును. భగవత్ సేవ యందు ప్రవేశించుటకు ప్రకృతి గుణరహితముగా నగుటయే కావాల్సిన యోగ్యతయై ఉన్నది. మనుజుడు మనోకల్పనలకు దాసుడై ఉన్నంత వరకు నేను నాది అనేది రోగము నుండి పూర్తిగా ముక్తుడు కాజాలడు.
Please repeat the translation. As soon as the living entity becomes situated in his constitutional glory and begins to enjoy the transcendence beyond time and material energy, he at once gives up the two misconceptions of life, I and mine, and thus ఆత్మమునిగా పూర్ణ రీతిని ప్రకటితమగుటును. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితమేన తస్మై శ్రీగురువే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సరస్వతీదేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. So we are discussing from Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 2, Chapter 9, Text number 3, the chapter entitled as Answers by Citing the Lord's Version. మనం శ్రీమద్-భాగవతం ద్వితీయ స్కందము అధ్యాయం 9 భగవానుని వివరణమును ఉదహరించుచు సమాధానములు అనేటువంటి అధ్యాయం నుంచి శ్లోకం సంఖ్య 3ని మనం చర్చించుకుంటున్నాం. So Sukadeva Goswami is advising Parikshit Maharaj. It's so important. One has to come out from these two misconceptions. That is I and mine. I, and Prabhupada explains, I means me, and mine means these things or these persons, they all belong to me. As long as this we have, these two misconceptions, till then we are known as conditioned souls. కాబట్టి ఇక్కడ సుఖదేవ్ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజుకి ఏమిటి అంటే ఈ రెండు మిథ్యా భావనల నుండి మనం బయటపడాలి. నేను నాది అనేటువంటి భావన, నేను అంటే నేను, నాది అంటే నాకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు కావచ్చు, వస్తువులు కావచ్చు, ఇవన్నీ నావి అనేటువంటి భావన ఏదైతే ఉందో ఇది ఉన్నంత వరకు ఏమిటి అంటే మనల్ని ఏమని పిలుస్తారు అంటే బద్ధజీవులని పిలుస్తారు. Till then, one who has this misconception, till then he is in the dream world. He doesn't know what is reality of life. He is sleeping, right? When you sleep, we are actually dreaming. When he gets up, again he is dreaming. He is only in the dream world. He doesn't know the reality of life. ఎంతవరకు అయితే మనము ఈ రెండు మిథ్యా భావనలలోనే మనం జీవిస్తూ ఉంటామో అంతవరకు మనం జీవిస్తున్నటువంటి జీవితం అంతా కూడా ఏమిటంటే ఒక స్వప్నావస్థలో ఉన్నటువంటి ఒక జీవితం లాంటిది. అతను నిద్రలోనూ స్వప్నాన్ని కలగంటూ ఉంటాడు, మేల్కొనిన తర్వాత కూడా ఒక స్వప్నపూరితమైనటువంటి ఒక జీవితాన్ని కొనసాగిస్తుంటాడు. అసలైనటువంటి వాస్తవం సత్యాన్ని అతను ఎరుగకుండానే జీవిస్తూ ఉంటాడు. A king had a dream. In the dream he became a butterfly. As a butterfly was flying very nicely in the garden, sucking the nectar from the flowers, flying. He's a butterfly. Out of the dream he just got up and then was wondering, who am I? Am I the king or the butterfly? So next day he asked the ministers, I had a dream like this. Last night I was a butterfly. As a butterfly I was enjoying very nicely, nice wind, beautiful flowers, nice nectar I was drinking from the flowers. Then again I got up, I'm a king. What is the real thing? I'm really a butterfly dreaming as a king or a king dreaming as a butterfly? Please explain me. సో రాజు ఒకరోజు రాత్రి ఆయన కలలో ఏం కలగన్నాడంటే ఆయన ఒక సీతాకోక చిలుకగా ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు అంటే అటు ఇటు వ్యవహరిస్తున్నాడు, ఎగురుతున్నాడు. సో ఆయనకు స్వప్నం ఎప్పుడైతే అతనికి ఇంకా అంతా కూడా భంగం అయిపోయిందో లేచి చూస్తే అతను రాజుగా ఉన్నాడు. సో వెంటనే అక్కడ ఉన్నటువంటి మంత్రిని పిలిచి, నేను నిన్న రాత్రి ఈ రకంగా నేను స్వప్నాన్ని నేను కలగన్నాను, ఈ రకంగా నేను సీతాకోక చిలుకగా నేను ఎగురుతూ ఎంతో అద్భుతంగా అక్కడ వివిధ పుష్పాలలో ఉన్నటువంటి మకరందానంతా కూడా ఆస్వాదిస్తూ గ్రహిస్తూ ఆ రకంగా జీవిస్తూ ఉన్నాను. సో ఇప్పుడు నేను తెలుసుకోవాలి అని ఏమనుకుంటున్నానంటే నేను నిజంగా రాజుగా ఉండి ఆ రకంగా స్వప్నాన్ని చూశానా, లేకపోతే నేను సీతాకోక చిలుకగా ఉండి లేకపోతే ఇప్పుడు రాజుగా నేను స్వప్నాన్ని కలగంటున్నానా, ఏది నా యొక్క వాస్తవమైనటువంటి యథార్థమైనటువంటి స్థితి ఏమిటి అని రాజు అడిగాడు. Then one wise minister said,
You dreaming as a butterfly, yes, that's a dream. As a king, you dreamt that you are a butterfly. But actually you being a king is also another dream, because it's not real. The dream as a butterfly is not real. You as a king is not real. It's temporary, it's an illusory world. As a king, you are dreaming. In the dream, you had another dream as a butterfly. So both are useless. సో దాంట్లో ఒక బుద్ధిమంతుడైనటువంటి ఒక మంత్రి ఏం చెప్పాడు అని అంటే, నీవు ఏదైతే కలగన్నావో, ఇప్పుడు ఒక రాజుగా నువ్వు ఉండి నువ్వు ఒక స్వప్నాన్ని నువ్వు చూసావు కదా, నువ్వు సీతాకోక చిలుకగా నువ్వు ఎగరడం, అది కూడా ఒక స్వప్నమే, అది కూడా నీ యొక్క యథార్థ స్థితి కాదు. నువ్వు ఇప్పుడు ఏదైతే నువ్వు రాజుగా భావించుకుంటున్నావో, నేను రాజు అనేటువంటి భావనలో ఉన్నావో, అది కూడా వాస్తవమైనటువంటి యథార్థ స్థితి కాదు. అది కూడా నువ్వు ఆ రకంగా కలగంటుకుంటున్నావు నేను ఇది అనేసి. కాబట్టి ఇది కూడా స్వప్నమే. ఈ స్వప్నంలో ఇంకొక స్వప్నం ఏదైతే గాంచావో అది కూడా స్వప్నమే. ఇది రెండు కూడా ఏమిటి అంటే భ్రాంతిమయమైనటువంటి స్థితి అని ఆ మంత్రి వివరించాడు. సో unless we come in touch with the Supreme Lord, Sri Krishna, understand Him, understand His qualities, and glorify Him, chant His name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Doing that, slowly we can come out from this dream world. ఎప్పుడైతే మనము ఆ దేవాది దేవుడు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణుడితో మన సంబంధం పెట్టుకొని ఆయన యొక్క దివ్యమైనటువంటి గుణగణాలను, లీలల్ని, ఆయన యొక్క నామాన్ని మనం ఎప్పుడైతే స్మరిస్తూ ఆయనతో మనం సంబంధం పెట్టుకుంటామో, మనము ఆయనతో ఎంత శాతం సంబంధం పెట్టుకుంటామో అంత మనం ఈ యొక్క కలగంటున్నటువంటి ఒక జీవితం, స్వప్నావస్థ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి మనం పూర్తిగా బయటపడగలుగుతాం. So as long as we are in the modes, Prabhupada says, as long as we are in the modes, we are in the dream world. Either Tamoguna, very deep dream. Rajoguna is a dream. Satoguna, you are slowly coming out of the dream. ఎంతవరకైతే మనం ఈ త్రిగుణాలలో ఉంటామో, త్రిగుణాలలో ఉన్నాము అంటే మనం స్వప్నంలోనే ఉన్నట్టు, స్వప్నంలోనే జీవిస్తున్నట్టు. తమో గుణంలో జీవిస్తున్నామనంటే చాలా గాఢాంధకారమైనటువంటి స్వప్నంలో మనం జీవిస్తున్నాము. రజోగుణం అనంటే ఇంకా దానికన్నా కొద్దిగా తక్కువ స్వప్నంలోనే ఉన్నాం. అయితే సత్వగుణం అయితే కనీసం మనము ఆ స్వప్నావస్థ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి మనం బయటపడడానికి కొద్దిగా ప్రయత్నం చేస్తూ మనం బయటికి రావడానికి ముందుకు కొనసాగుతున్నాం. సో a one word is used here, very beautiful word, mahimni. The mahimni, the glory. What is the glory? The moment the jiva realizes, I am not the body, is not me, no I business, no mind business, and comes to the pure consciousness, then he is situated. Prabhupada translates the word so beautifully. He is situated in the constitutional, not position, constitutional glory. That's a glorious life. ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఏమిటంటే మహిమ్ని అనేటువంటి పదం వాడడం జరిగింది. అంటే ఏమిటి అని అంటే మహిమయందు ఈ జీవుడు ఎప్పుడైతే నేను నాది అనేటువంటి ఈ మిథ్యాభావన నుండి పూర్తిగా విడుపడి తన యొక్క యథార్థమైనటువంటి స్థితిలో అతడు ఎప్పుడైతే నెలకొని ఉంటాడో, తన యొక్క సహజమైనటువంటి స్థితిలో, దాని ప్రభుపాదులు వారు ఎంత అద్భుతంగా వివరిస్తున్నారు అంటే అది ఆత్మ యొక్క అసలైనటువంటి వైభవపేతమైనటువంటి స్థితి, అది ఆ మహిమతో కూడుకున్నటువంటి స్థితి, అది అసలైనటువంటి స్థితి అని వివరిస్తారు. That means that jiva is out of the three modes, is situated in transcendence. That means three modes is not touching him. That is real life, real enjoyment of the life. We enjoy in the mode of ignorance, enjoyment in the mode of passion, enjoyment in the mode of goodness is not enjoyment. It's a type of suffering only. So Prabhupada says here in the translation, when he is situated in transcendence, beyond time and material energy, then he is happy. He starts enjoying his life. కాబట్టి ఏమిటంటే ఎప్పుడైతే తన యొక్క స్వరూప స్థితి ఏదైతే ఉందో, నేను ఆత్మని ఈ శరీరాన్ని కాదు అనేటువంటి స్థితి యందు ఎప్పుడైతే ఆ జీవుడు నెలకొని ఉంటాడో, ఆ దివ్యమైనటువంటి స్థితిలో ఏమిటి అంటే త్రిగుణాలు అనేటువంటివి ఆ జీవుణ్ణి ఏ విధంగా కూడా ప్రభావితం చేయలేవు. ఆ స్థితి యందు ఆ జీవుడికి నిజమైనటువంటి అసలైనటువంటి ఆనందం అనేటువంటిది ఆ జీవుడు పొందుతూ ఉంటాడు. అయితే ఈ సుఖం అనేటువంటిది తమోగుణంలోనో, రజోగుణంలోనో, సత్వగుణంలోనో ఏదో అల్ప సుఖంగా ఉండొచ్చు. కానీ
అయితే ఆ సుఖం అనేటువంటిది వాస్తవానికి సుఖం కాదు, అది వాస్తవానికి దుఃఖమే. అసలైనటువంటి సుఖము ఈ జీవుడు ఎప్పుడైతే తన యొక్క సహజ స్థితిలో నిలిచి ఉండి ఈ కాలానికి మాయాశక్తికి రెండిటికి అతీతమైనటువంటి ఒక స్థితిలో జీవుడు ఎప్పుడైతే నిలిచి ఉంటాడో అది అతని యొక్క యథార్థమైనటువంటి ఆనందదాయకమైనటువంటి స్థితి. అది. Let us discuss one devotee, very low conscious level. Prabhupada says here, very low consciousness, always they say is mine, is mine, is mine. Animals, a very low conscious person, always in the mood is mine. Prabhupada says very beautifully, what he says, it is my body, it is my house, it is my family, it is my caste, it is my nation, it is my country, on and on and on it goes. సో ఇక్కడ మనము ఒక చిన్న ఉదాహరణతో మనం చర్చించుకుందాం. ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారి భాష్యంలో ఈ యొక్క అధమ స్థితి యందు మిథ్యాభావనలో జీవిస్తున్నటువంటి వారి యొక్క భావన ఎలా ఉంటుంది అంటే, నా దేహము, నా ఇల్లు, నా కుటుంబము, నా కులము, నా దేశము, నా జాతి అన్నీ కూడా ఏమిటంటే నాది నాది అనేటువంటి ఈ భావనలోనే వాళ్ళు జీవిస్తుంటారు. అంటే అధమ స్థితి అంటే జంతువులు ఇంకా అటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటివి. How many of you heard about a devotee, a wonderful devotee from Karoli by name Taz? ఎంతమంది కరోలీలో తాజ్ అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి భక్తుడి యొక్క చరిత్రను మీరు విని ఉన్నారు? Taz. You never heard of Taz? You know, Mangalarti time, all the devotees, those who attend the Mangalarti, after glorifying the Lord, they glorify Taz, 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 chant Taz, Taz, Taz. Who is this Taz? He is a Muslim person, a postman. He is a postman just delivering the letters to different places. So once Radha Madan Mohan temple in Karoli, they had some problem, legal problem. So as a postman, he is to come and deliver the notices from the court to the temple office. సో ఈ కరోలీలో మంగళారతి అయిన తర్వాత భక్తులందరూ కూడా ఏం చేస్తారు అంటే ఈ తాజ్ తాజ్ అని ఈ భక్తుడిని కీర్తిస్తారు. సో ఈ భక్తుడు ఏమిటి అంటే వాస్తవానికి ఈ పత్రికలన్నింటినీ కూడా అందించేటువంటి ఒక పోస్ట్ మ్యాన్గా సేవలు చేస్తున్నాడు. అయితే ఆ రాధా మదన్ మోహన్ మందిరం ఏదైతే కరోలీలో ఉందో ఆ మందిరంలో ఏదో కొన్ని సమస్యలు చిక్కులు ఉంటే దానికి సంబంధించి కోర్టు నుంచి కొన్ని పత్రికలన్నీ కూడా ఆ యొక్క మందిరానికి సమర్పించాల్సినటువంటి ఒక నిమిత్తము ఈ తాజ్ ఏం చేశాడంటే ఆ లేఖలన్నింటినీ తీసుకొని వచ్చి సమర్పించాడు. తాజ్ allows to come and deliver the letter and go off. You will just see the temple. You cannot go inside. Muslims are not allowed to go inside Hindu temple. That's about 300 years back. Nobody can enter. So you'll see from outside. You'll hear some glories of Radha Madan Mohan. Radha Madan Mohan was in Vrindavan. From there he travelled to Jaipur. Jai Singh is the one who took care of him, Radha Madan Mohan. Then Radha Madan Mohan came here. He was hearing these glories of Radha Madan Mohan every day, and he was contemplating and he used to chant Radha Madan Mohan, Jai Shri Radha Madan Mohan, Jai Shri Radha Madan Mohan. This meditation was going on in his mind. ఈ రకంగా ఆ లేఖను సమర్పించడానికి వచ్చినప్పుడు అతను ఒక ముసల్మాన్ కాబట్టి అతన్ని మందిరంలో అంటే ఇది 300 సంవత్సరాల క్రితం జరిగినటువంటి సంఘటన. అప్పుడు మందిరంలో వారికి అనుమతించేటువంటి వారు కాదు కాబట్టి ఆయన ఆ లేఖను సమర్పించేటప్పుడు అది మొత్తం మందిరానంతా కూడా పరిశీలన చేసేటువంటి వాడు. పరిశీలన చేసి అక్కడ రాధా మదన్ మోహన్ యొక్క వైభవాల్ని వాళ్ళు అక్కడ చెప్తూ ఉంటే దాన్ని కూడా ఆయన ఆలకించేటువంటి వారు. రాధా మదన్ మోహన్ ఆయన మొట్టమొదట బృందావనంలో ఉన్నారు. బృందావనం నుంచి ఆయన జైపూర్కి వెళ్ళాడు. జైపూర్లో జై సింగ్ అనేటువంటి రాజు యొక్క ఆధ్వర్యంలో భగవంతునికి ఎంతో చక్కగా ఆరాధన జరుగుతుంది. ఎంతో వైభవపేతమైనటువంటి రాధా మదన్ మోహన్ యొక్క గుణగణాలను అన్నీ వింటూ ఆయనకి మనసులో ఏమిటి అంటే ఆ రాధా మదన్ మోహన్ పట్ల ఒక ఆసక్తి. ఎప్పుడు చూసినా జై శ్రీ రాధా మదన్ మోహన్, జై శ్రీ శ్రీ రాధా మదన్ మోహన్ అని ఎప్పుడు ఆ రాధా మదన్ మోహన్ని నిత్యము ఆయన స్మరిస్తూ ఉండేటువంటి. How the deity was found in Vrindavan, who is the person behind, it is Sanatana Goswami. How Sanatana Goswami served Radha Madan Mohan, all these things he knew, and he got a hankering in the heart, I should see Radha Madan Mohan. ఆ రాధా మదన్ మోహన్ ఎలా ప్రకటమయ్యారు,
సనాతన గోస్వామి వారికి ఎలా ప్రకటమయ్యారు, ఎలా సనాతన గోస్వామి ఆ రాధా మదన్ మోహన్కు సేవలు అందించారు, ఇట్లా అన్నీ ఆయన బాగా తెలుసుకున్నారు. తెలుసుకున్న తర్వాత ఆ తాజ్కి ఒక కోరిక కలిగింది. ఏమిటినంటే ఏదో విధంగా ఆ రాధా మదన్ మోహన్ను దర్శించుకోవాలి అనేటువంటి ఆశ కలిగింది. So every day I was waiting for a chance and is praying, when it will be a day I can see Radha Madan Mohan. I heard their beauty, their glories, their qualities. I would love to see Radha Madan Mohan. అప్పుడు ఆ భక్తుడు ఆయన అనుకున్నాడు అనమాట, నేను ఎప్పుడు ఆ రాధా మదన్ మోహన్ను దర్శించుకునేటువంటి ఆ భాగ్యం నాకు ఎప్పుడు కలుగుతుంది. వాళ్ళు ఎంతో అద్భుతంగా ఉన్నారు, ఎంతో వైభవపేతంగా ఉన్నారు, ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి గుణగణాలను సౌందర్యాన్ని కలిగి ఉన్నారు. నాకు ఎప్పుడు అవకాశం దక్కుతుంది ఆ స్వామిని సేవించుకోవడానికి అని ఆయన లోపల ఎంతగానో ఒక తీవ్రమైనటువంటి ఆశను కలిగి ఉన్నారు. What a big crowd was there, huge crowd surging into the temple. Then he got into the crowd. He asked one person, can I also come and take darshan? And he doesn't know he's a Muslim. He said, okay, come, what is that? All can see darshan, come. And he took him inside. First time he had the darshan of Radha Madan Mohan and he was astonished. అయితే ఒకరోజు ఆ రకంగా బయట నిలబడుకొని ఉన్నటువంటి సందర్భంలో గుంపుగా ఏమిటి అంటే భక్తులు అందరూ కూడా కలిసి రాధా మదన్ మోహన్ దర్శించుకోవడానికి వెళ్తున్నారు. సో అక్కడ ఆ బృందంలో ఎవరైతే భక్తులు వెళ్తున్నారో ఆ భక్తుల దగ్గర ఈ తాజ్ అడిగాడు, నేను కూడా లోపలికి రావచ్చా అని. అంటే అతనికి తెలియదు కదా ఇతను ముసల్మాన్ అనేసి, ఏముంది రండి అందరం వెళ్ళి మనం దర్శనం చేసుకుందాం అనేసి ఆ గుంపుతో ఆ భక్తుల సమక్షంలో కలిసి ఆయన వెళ్ళి మొట్టమొదటిసారి ఆ రాధా మదన్ మోహన్ను దర్శించుకున్నారు. చూడంగానే ఆయన ఎంతో ఆశ్చర్యపోయాడు భగవంతుని యొక్క సౌందర్యాన్ని చూసి. ఫస్ట్ సైట్ లవ్, ఫాలోయింగ్ ఇన్ లవ్, రైట్? బాయ్ అండ్ గర్ల్, ద ఫస్ట్ లైక్ దే ఫాలో ఇన్ లవ్, లైక్ దట్ తాజ్ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ రాధా మదన్ మోహన్. చెప్తారు కదా, మొట్టమొదటి చూపుతోనే ఆ యొక్క ప్రేమలో పడడం అనేటువంటిది మనం వింటూ ఉంటాం కదా, ఒక స్త్రీ పురుషుడి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధం. సో కాబట్టి ఆ రకంగా ఏమిటంటే తాజ్ మొట్టమొదటిసారి ఆ రాధా మదన్ మోహన్ చూడంగానే వారి మీద ఎంతో ప్రేమ అనురాగం అనేటువంటిది ఆయన కలిగింది. సో ఈ ప్లాన్, ఐ వుడ్ లవ్ టు టేక్ దర్శన్ ఆఫ్ రాధా మదన్ మోహన్ ఎవ్రీ డే, బట్ హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? ఇఫ్ ఐ గెట్ కాట్ దెర్ బి ఎ బిగ్ ప్రాబ్లమ్. సో ద నెక్స్ట్ డే he went in disguise as a farmer. He changed the Muslim dress like a Hindu farmer. He dressed up and went inside. సో అయితే ఈ రకంగా ఆయన ఏమనుకున్నాడు అంటే ఏదో విధంగా ప్రతిరోజు కూడా ఆ రాధా మదన్ మోహన్ నేను దర్శించుకోవాలి, ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది అని ఆలోచించి ఆయన అనుకున్నాడు, ఇంకా ఇట్లే పోతే వీలు కాదు, ఏదో ఒక మారువేషంలో పోతేనే అవుతుందని. తర్వాత రోజు ఏం చేశాడనంటే ఒక వ్యవసాయం చేసేటువంటి ఒక వ్యవసాయిగా ఆయన ఎట్లయితే వస్త్రధారణ కలిగి ఉంటాడో ఆయన తన యొక్క ముసల్మాన్ యొక్క వస్త్రధారణ అంతా కూడా పక్కన పెట్టేసి ఆ రకంగా వేషధారణలో ఒక వ్యవసాయిగా ఆయన లోపలికి వెళ్ళి దర్శించుకోవడానికి వెళ్ళారు. The next day with a small basket in the hand like a flower seller he went inside. తర్వాత రోజు ఏమిటి అంటే పూలు అమ్మేటువంటి ఒక వ్యక్తిగా ఒక ఆ రకంగా ఒక బుట్టను పెట్టుకొని పూలుని అమ్మేటువంటి ఒక విక్రయదారిగా ఆ రకంగా ఆ రూపంలో ఆ మారువేషంలో ఆయన దర్శనానికి వెళ్ళాడు. ఎందుకంటే పట్టుబడిపోతాడు ఒకవేళ తెలిస్తే. And the next day he went as a sadhu dress, went inside. తర్వాత రోజు ఆయన సాధువుగా ఒక సాధులాగా అలంకారం చేసుకొని ఆయన దర్శనానికి వెళ్ళాడు. So like this every day in disguise with the different varieties of disguisement is to go inside and take darshan, and every day is astonished with the darshan. సో ఆ రకంగా ఏదో ఒక మారువేషంలో వెళ్ళి ప్రతిరోజు ఆ రాధా మదన్ మోహన్ను దర్శించుకోవడము చూసి ప్రతిరోజు వాళ్ళ యొక్క వారి యొక్క సౌందర్యమైనటువంటి రూపాలను చూసి ఎంతగానో ఆయన ఆనందంతో ఆశ్చర్యంతో ఉప్పొంగిపోయేటువంటి వారు. And day and night is to meditate on Radha Madan Mohan. Day and night is to meditate. So beautiful, so nice, so wonderful, and chant his name. ఆ రకంగా రోజంతా కూడా ఏమిటి అంటే వాళ్ళ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి సౌందర్యాన్ని ఆయన ప్రతినిత్యం ఆయన స్మరిస్తూ ఆ రాధా మదన్ మోహన్ని మనసులోనే కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. One day he went inside. That day the crowd was less. The head pujari, he gave the arti and all. After giving the arti, he was looking at the devotees. Then he looked at Taz. Hey, that fellow is a Taz in disguise. This fellow is coming and cheating us. Okay. He was very angry. Immediately got down from the altar, went straight to Taz and held him, shook him up. Your Taz, isn't it? Yeah.
Oh, you're coming, from when you're coming? I'm coming every day. How? In disguise I'm coming. Come. This is the last darshan of Radha Madan Mohan. Useless fellow. How dare you can walk inside? He knocked him out from the temple. No more coming inside. ఆ రకంగా ఆయన వస్తూ ఉన్నారు. ఒకరోజు ఏమైంది, అక్కడ ఎక్కువ మంది భక్తులు లేరు, మందిరం అంతా సందడిగా లేదు. అయితే పూజారి హారతి ఇచ్చిన తర్వాత భక్తుల వైపు చూస్తూ ఉన్నారు. చూడంగానే ఈయన్ని చూశారు. ఈయన చూడంగానే ఇతడు తాజ్ కదా అనేసి వెంటనే ఈయన తాజ్ లాగే ఉన్నాడు, ఇతను ముసల్మాన్ కదా, ఇతను ఎట్లా లోపలికి వస్తాడనేసి వెంటనే ఆల్టర్ నుంచి కిందికి దుమికి ఆయన కదిలించి, నువ్వు తాజే కదా, నువ్వు చెప్పు అసలైనటువంటి నీవు తాజే కదా అని అంటే, అవునవును నేను తాజ్ని అని అన్నారు. మళ్ళీ ఏమి ఎన్ని రోజులుగా ఈ విధంగా వస్తున్నావు అంటే, ప్రతిరోజు ఈ విధంగా మారువేషంలో వస్తున్నానంటే, సరే ఉండు, ఈరోజే నువ్వు చివరి రోజు ఆఖరి రోజు రాధా మదన్ మోహన్ దర్శనం చేసుకునేది, చూడు ఈరోజు నీ సంగతి చెప్తానని మెడ పట్టుకొని ఆయన్ని మందిరంలో నుంచి బయటికి తోసేశారు. Thrown out. Taj went home crying. The whole day he never ate anything. He fasted. Just think of Radha Madan Mohan and crying in his house. ఆ రకంగా తాజ్ ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళిపోతారు. తిరిగి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఆ రోజు మొత్తం ఆయన ఏడుస్తూ ఏమి ఆహారం కూడా తీసుకోకుండా రాధా మదన్ మోహన్ను స్మరిస్తూ ఆ రకంగా ఏడుస్తూ ఆయన సమయాన్ని గడుపుతూ ఉన్నారు. So here what happened in the temple that night, the speciality of the Radha Madan Mohan temple, the night times the pujaris, they offer a lot of varieties of sweets in a big golden plate. Even today, a big golden plate, they keep all the varieties of sweets in that. After closing the altar, they keep it there. In case Radha and Madan Mohan, they want to have some prasadam, something to eat in the middle of the night, they can eat. Nice practice. They keep the plate there and leave it. రాధా మదన్ మోహన్కి ప్రతిరోజు ఏమిటి అంటే, రాత్రి అంటే భగవంతుని యొక్క ద్వారాలని మూసివేసే ముందరే ఒక బంగారు పళ్ళెంలో ఇప్పటికి కూడా ఏమిటంటే అనేక రకాలైనటువంటి తీపి పదార్థాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వంటకాలు, వాటన్నిటినీ కూడా చేసి రాత్రి ఆ యొక్క గదిని మూసివేసే ముందరే లోపల పెట్టేటువంటి వాళ్ళు ఇప్పటికీ పెడతారు. ఎందుకునంటే ఒకవేళ రాత్రి వేళలో రాధా మదన్ మోహన్కి ఏదైనా ఆకలైంది, ఏదైనా తినాలి అని అనుకున్నట్లయితే అక్కడ ఉంటుంది అనేసి. So that night the pujari placed it there actually and went to his quarters and slept. After a few hours, Madan Mohan, he took the plate. He took the full plate and changed his dress into a security guard of Madan Mohan temple. He took the plate and ran like a wind towards Taj's house. He went to Taj's house and gave a knock on the door. Taj! 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 Then immediately Taj was crying inside. He just got up, opened the door, and he saw the security man. He said, "Sir, how I can help you? What can I do for you?" He said, "I am the security man from Radha Madan Mohan temple. The head pujari told me to deliver the Mahaprasadam to you, Radha Madan Mohan Prasadam to you." And he gave the whole plate, golden plate, all the sweets to Taj's hand. Taj, he said, "Thank you so much. Just seeing this Prasadam, just seeing you, I am having the darshan of Radha Madan Mohan." ఆ రాధా మదన్ మోహన్కి ఆ పూజారి తీసుకొని పోయి ఆ బంగారు పళ్ళంలో అన్ని రకాలైనటువంటి తీపి పదార్థాలు పెట్టిన తర్వాత ఇంకా ఆ పూజారి మళ్ళీ తిరిగి ఆయన యొక్క గృహానికి తిరిగి వెళ్ళిపోతారు. సో అప్పుడు మదన్ మోహన్ కొన్ని గంటల తర్వాత అక్కడ భక్తుడేమో తాజ్ ఆయన ఏడుస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి మదన్ మోహన్ ఆయన ఒక రక్షక భటుడుగా అంటే ఒక సెక్యూరిటీ గార్డుగా మందిరంలో ఉన్నటువంటి ఒక రక్షక భటుడు ఎట్లయితే ఆయన ఉంటాడో ఆ విధంగా ఆ రూపంలో మారువేషంలో మదన్ మోహన్ మారి ఆ బంగారు పళ్ళాన్ని తీసుకొని ఆయన ఈ యొక్క గాలిలాగా వేగంగా వెళ్ళి తాజ్ యొక్క ఇంటికి ముందుకు వెళ్ళి ఆ తలుపుని కొట్టడం మొదలుపెట్టి తాజ్ తాజ్ అని పిలవడం మొదలుపెట్టారు. సో లోపల నుంచి ఈయన లోపల ఏడుస్తూ ఉన్నాడు. ఈయన బయటికి వచ్చారు. మీరు ఎవరు, మీకు ఏ విధంగా నేను సేవ చేయగలుగుతాను అని అంటే, లేదు నేను ఇప్పుడు రాధా మదన్ మోహన్ మందిరం నుంచి వచ్చాను, మీకోసము ఈ బంగారు పళ్ళెంలో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రసాదాలన్నీ కూడా మీకు అందించమని నాకు ఆ సేవ ఇచ్చారు, అందుకని అది ఇవ్వడానికి వచ్చాను
అనేసి ఆయనకి ఇవ్వడంతో ఆయన ఆ ప్రసాదాన్ని చూశాడు. అదేవిధంగా ఆ మదన్ మోహన్ ఏదైతే రక్షక భట్టుడి రూపంలో ఉన్నాడో ఆయన చూసి ఆయన ఎంతో ఆనందాన్ని పొంది, మిమ్మల్ని చూడడంలో నాకు రాధా మదన్ మోహన్లను చూసినంత ఆనందం నాకు కలుగుతుంది అని ఎంతో ఆనందంగా ఆ ప్రసాదాన్ని ఆయన స్వీకరించాడు. The plate went inside and started glorifying Radha Madan Mohan like anything. And here what happens? Pujari is sleeping. Then in the dream, Madan Mohan comes. Hey, you, get up. Unnecessarily offended my devotee. This Taj is such a nice devotee. He simply loves me and I love him, and you nagged him out. You know what I have done? I have taken the golden plate with all the sweets. Personally, I went and delivered to Taj. Morning when you go for Mangalarti, before Mangalarti, see, the plate will not be there. If you want the plate, you go to Taj's house. You can correct the plate from Taj's house. సో మళ్ళీ ఇక్కడ భగవంతుడు అదే మదన్ మోహన్ ఈ యొక్క పూజారి యొక్క స్వప్నంలో వచ్చాడు. పూజారి యొక్క స్వప్నంలో వచ్చి పడుకున్నావా లేయి అనేసి ఆయన నిద్రలేపి నీవు నా యొక్క గొప్ప భక్తుడైనటువంటి తాజ్, ఆయనకి ఎంతో అపరాధం చేశాడు, ఆయన ఎంతో భక్తుడు, నా మీద ఎంతో ప్రీతితో ఆయన సేవలు అందిస్తూ ఉంటాడు. ఆ రకంగా నాకు కూడా ఆయన పట్ల ఒక అమితమైనటువంటి ఒక ప్రేమ ఉంది. సో ఇప్పుడు నీవు ఆ భక్తుని అనవసరంగా నువ్వేం చేసావు అంటే మెడ పట్టుకొని బయట తోసి ఆ రకంగా అపరాధం చేసావు. సో ఇప్పుడు నేనే స్వయంగా నీవేదైతే నైవేద్యం పెట్టావో ఆ పళ్ళెను తీసుకొని నేను వెళ్ళి అక్కడ అందించి ఉన్నాను. ఇప్పుడు అతని ప్రసాదాన్ని నేను ఇచ్చేసి వచ్చాను. నువ్వు రేపు తెల్లవారుజామున మంగళారతికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ గర్భగుడిలో ఆ పళ్ళెం ఉండదు, అది తాజ్ యొక్క ఇంట్లో ఉంటుంది. నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి ఆ పళ్ళాన్ని తీసుకొని నువ్వు తిరిగిరా అనేసి ఆ విధంగా ఆజ్ఞాపించాడు కలలో, స్వప్నంలో. The Pujari got up. Oh my God, what a dream. Even he took bath and went to the altar. He saw inside the altar the golden plate is missing. So immediately he ran to Taj's house. And he knocked on the door and opened. Taj came and Taj inside actually is glorifying Madan Mohan. And the Pujari, he came and opened the door. Pujari said, Taj, oh Taj. And he fell down. The full obeisances to Taj. Taj, what an amazing devotee you are. I never understood. To become a devotee, one has to come out from the moods. Myself as a Pujari, from last 15 years I am worshipping the deities. But still, I am in the bodily consciousness. Taj, actually Radha Madan Mohan, they are loving you so much. So much. Please, anytime you come and take your darshan, he offered his obeisances and went. సో ఆ రకంగా ఆ పూజారి స్వప్నంలో నుంచి మేలుకోగానే ఇదేమి ఈ రకంగా స్వప్నం వచ్చిందని వెంటనే స్నానం చేసి ఆయన గర్భగుడిలోకి వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ బంగారు పళ్ళెం లేదు. ఇంకా బంగారు పళ్ళెం లేదు కాబట్టి ఆయన తిరిగి పరిగెత్తుకుంటూ ఆ తాజ్ యొక్క ఇంటికి వెళ్ళాడు. ఇంటికి వెళ్ళి తలుపును కొట్టాడు. తలుపు కొడితే లోపలేమో ఆ తాజ్ భక్తుడు ఎంతో ఆనందంగా రాధా మదన్ మోహన్ను కీర్తిస్తూ ఆయన సమర్పించినటువంటి ఆ ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తూ ఎంతో పారవశ్యంలో ఉన్నారు. సో వెంటనే ఈయన తలుపు కొట్టంగానే తాజ్ వచ్చి తలుపు తెరిచారు, చూశారు, ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నాడు. తాజును చూడంగానే ఈయన వెంటనే ఏం చేశాడంటే ఈ పూజారి ఆయన సాష్టాంగ నమస్కారాలు అర్పించారు. సో నేను నీకు చాలా పెద్ద అపరాధం చేశాను, నీవు రాధా మదన్ మోహన్లకి ఎంతో ప్రీతిపాత్రుడివై ఉన్నావు, ఎంతో ప్రేమను కలిగి ఉన్నావు. నేను ఎన్నో ఏళ్ళగా 15 ఏళ్ళగా నేను భగవంతునికి వ్యక్తిగతంగా నేను సేవ చేస్తున్నా కూడా నేను ఇంకా త్రిగుణాలలోనే ఉన్నాను, నేను ఇంకా భగవంతుని యొక్క ప్రేమకు నేను పాత్రుడు అవ్వలేదు. అయితే నీవు ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి భక్తుడుగా ఉన్నావు కాబట్టి భగవంతుడు స్వయంగా నీకు ఈ రకంగా సేవలు అందించాడు. అందుకనేసి ఆయనకి సాష్టాంగ నమస్కారాలు అర్పించి క్షమాపణ కోరి ఇంకా మీరు ఎప్పుడు కావాలో అప్పుడు వచ్చి మీరు స్వామిని సేవించుకోవచ్చు అనేసి ఆయన దగ్గర చెప్పేసి వెళ్ళారు. He took the plate and went and kept in the altar. Even today they worship Radha Madan Mohan and the golden plate and Taj. సో కాబట్టి ఇప్పటికీ ఏమిటి అంటే ఆ రాధా మదన్ మోహన్ని ఆరాధించడంలో భాగంగా ఆ బంగారు పళ్ళెం ఏదైతే స్వయంగా స్వామి తీసుకొని వెళ్ళాడో దాన్ని కూడా పూజించడం జరుగుతుంది. ఆ తాజ్ అనేటువంటి భక్తులను కూడా పూజించడం జరుగుతుంది. Nice story. So, sometime back I told you another story about the golden plate. Which is that? కొన్ని రోజుల క్రితము ప్రభు ఇదే బంగారు పళ్ళెం మీద స్వామికి నైవేద్యం అర్పించడం అనేటువంటి విషయం మీద ఇంకో లీల చెప్పారు. Remember? Oh, Jagannath? Yeah, in Udupi.
You know, they offer to Udupi Krishna in the golden plate. When they offer prasadam to Udupi Krishna in the golden plate, simultaneously there will be yajna. They will be offering the prasadam bhoga into the fire. Simultaneously, a selected brahmanas in a separate room, closed room, they will eat the prasadam. That means they are offering. క్షేత్రంలో జరుగుతుంది. కృష్ణుడికి నైవేద్యం పెట్టేటువంటి పళ్ళెం ఏదైతే ఉందో అది బంగారు పళ్ళెంలో స్వామికి నైవేద్యాలు పెడతారు. ఒకే సమయంలో ఏకదాటిగా 3 జరుగుతాయి. ఒక పక్క యజ్ఞంలో హవిస్సుగా ఆ భోగను సమర్పిస్తారు. ఇంకో పక్క బ్రాహ్మణులు కూర్చొని ఒకే సమయంలో వాళ్ళు ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తారు. అంటే బ్రాహ్మణుల యొక్క ముఖం ద్వారా భగవంతుడు అక్కడ స్వీకరిస్తున్నాడు, యజ్ఞంలోనూ స్వీకరిస్తున్నాడు. ఇక్కడ కృష్ణుడు, ఉడుపి కృష్ణుడు, ఆయనకు నైవేద్యము 3 ఒకేసారి ఒకే సమయంలో జరుగుతాయి. Even today that is the practice. That's the way they offer to the Lord the bhoga. So after offering, the pujari walks inside, the plate is missing. Plate is not there. పూజారి భగవంతునికి నైవేద్యం పెట్టిన తర్వాత ఆ యొక్క పళ్ళం ఏదైతే ఉందో స్వామికి నైవేద్యం పెట్టినటువంటి ఆ ప్లేట్ అది కనబడట్లేదు. He came and told everybody, other devotees, security, the plate is missing. They started searching. They couldn't find the golden plate. అందరూ కూడా ఇంకా పూజారి బయటికి వచ్చి ఈ రకంగా స్వామికి సమర్పించినటువంటి ఆ పళ్ళం కనబడట్లేదు, ఎక్కడ పోయింది, ఎవరు తీశారని అన్ని చోట్ల ఏం చేస్తున్నారు అంటే వెతుకుతూ ఉన్నారు. Then finally they got the news from another mutt, where they found a golden plate in another mutt. ఇంకా తర్వాత ఆ రకంగా విచారణ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళకు ఒక సమాచారం అందింది. ఏమిటి అంటే ఆ పళ్ళెము ఇంకొక మఠంలో ఉంది. That day Raghavendra Swami Mantralaya, he gave Bhagavatam class in that mutt. So when he was giving Bhagavatam class, Krishna took the plate and went and sat in the Bhagavatam class and eating and hearing. అది ఎక్కడానంటే మంత్రాలయంలో రాఘవేంద్ర స్వామి ఆయన భాగవత ప్రవచనాన్ని చేస్తున్నారు. This happened in Udupi. I just referred Mantralaya. ఇది ఉడుపిలోనే. Swami means Mantralaya. మంత్రాలయం మీకు తెలిసినటువంటి రాఘవేంద్ర స్వామి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన అక్కడ ఉడుపి క్షేత్రంలోనే అక్కడ ఒక మఠంలో ఆయన ఉపన్యాసం చేస్తూ ఉన్నారు. సో స్వామి ఏమిటి అంటే అక్కడ ఉపన్యాసం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ బంగారు పళ్ళెం ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకునేసి ఆ మఠానికి వెళ్ళి అక్కడ ఎక్కడైతే రాఘవేంద్ర స్వామి ప్రసంగం చేస్తున్నారో ఆ వింటూ ఆ కథను ఆలకిస్తూ ఆయన ఆ ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తూ ఉన్నాడు. Next day again the plate is missing. Now they got the clue where Raghavendra Swami is giving class. Oh, that mata, Ashtamatas, right? That mata, go, the plate is there. So every day wherever Raghavendra Swami gives the class, the plate will be there. Krishna will take the plate, sit and hear the class. ఆ రకంగా ఇంకా తర్వాత రోజు కూడా ఆ రకంగా నైవేద్యం పెట్టిన తర్వాత పళ్ళం కనబడట్లేదు. ఇంకా వాళ్ళకి అర్థమైంది, వాళ్ళకు ఒక చిట్కా దొరికింది. ఏమిటంటే ఎక్కడ రాఘవేంద్ర స్వామి ఎక్కడ ఉపన్యాసం చేస్తున్నారో చూడాలా, ఏ మఠంలో ఈ అష్టమఠాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఏ మఠంలో ఉపన్యాసం చేస్తే అక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ఆ పళ్ళెం ఉంటుంది. This is a golden plate story. Tas and Raghavendra Swami ki jai. So like the exalted pure devotees, when they come out from eye and mind business, they are in transcendence. Prabhupada says they are in transcendence. So with Sanatana Goswami, he used to personally talk to Radha Madan Mohan. Rupa Goswami used to have leelas with Radha and Krishna. Raghunath Das Goswami, so many pastimes with Radha and Govinda, Radha and Krishna. ఇది గొప్ప గొప్ప మహాభక్తుల యొక్క చరిత్రలు. వాళ్ళు పూర్తిగా ఏమిటి అంటే ఈ నేను నాది అనేటువంటి భావన నుంచి పూర్తిగా విడుబడి ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడూ దివ్యమైనటువంటి స్థితిలో నెలకొని ఉంటారు. ఆ స్థితిలో వాళ్ళు భగవంతునితో వ్యక్తిగతంగా ఆ రకంగా వాళ్ళు ఆ యొక్క స్పందన సంభాషించడము అవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. సనాతన గోస్వామి వారు రాధా మదన మోహన్తో వ్యక్తిగతంగా ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి సంవాదనలు జరిగాయి. అదేవిధంగా రూపగోస్వామి ఆయన రాధాకృష్ణుల యొక్క లీలలను ప్రత్యక్షంగా ఆయన చూస్తూ ఆ సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి. ఆ రకంగా మనం చూసినట్లయితే ఈ గొప్ప ఆచార్యులందరూ ప్రభుపాల్ వారు ఇక్కడ వివరిస్తున్న విధంగా ఆ దివ్యమైనటువంటి స్థితిలో నెలకొని ఉన్నప్పుడు ఎంతో భగవంతునితో వాళ్ళు అటువంటి దివ్యమైనటువంటి సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నారు. How many of you seen Radha Madan Mohan? ఎంతమంది రాధా మదన్ మోహన్ దర్శించి ఉన్నారు? What's the difference between Radha Madan Mohan, Radha Gopinath, and Radha Govinda? Three presiding deities of Vrindavan. Sambandha, Abhidaya, Prayojana. సో వృందావనం యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి
అర్చామూర్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో ఈ ముగ్గురికి గల వ్యత్యాసం ఏమిటి అంటే రాధా మదన్ మోహన్, రాధా గోపీనాథ్, రాధా గోవింద, వీరి ముగ్గురికి మధ్య గల భేదం ఏమిటి? Radha Govinda is a chest. Uttara told this to Vajranabha. When the deities were made, Uttara was seeing the Radha Madan Mohan, she said, the lotus feet of Radha Madan Mohan and Krishna's lotus feet, they are same. When she saw Govinji, the chest, she said, the chest portion of Krishna and Govinji is same. When she saw the face, Gopinath and Krishna's face is the same. ఎప్పుడైతే ఈ మూడు ముఖ్యమైనటువంటి అర్చామూర్తులు ప్రకటమయ్యాయో ఉత్తర ఆమె వజ్రనాభుడికి తెలియజేస్తుంది కృష్ణుడు ఎలా ఉంటాడు అని అంటే ఈ రాధా మదన మోహన్ యొక్క పాదపద్మాలు ఎలా అయితే ఉన్నాయో అలానే కృష్ణుడి యొక్క పాదపద్మాలు ఉంటాయి. రాధా గోవిందుల యొక్క వక్షస్థలం ఏదైతే ఉందో ఛాతీ, అది అలానే కృష్ణుడికి ఎలా ఉంటుందో రాధా గోవిందులకు ఉంది. కృష్ణుడి యొక్క ముఖారవిందం ఎలా ఉంటుంది అని అంటే అదేవిధంగా గోపీనాథుడి యొక్క ముఖారవిందాన్ని చూసినట్లయితే కృష్ణుడి యొక్క ముఖారవిందం అలానే ఉంటుంది అని ఉత్తర తెలియజేస్తుంది. So how many have you seen all the three deities? ఎంతమంది ఈ మూడు మూర్తుల్ని దర్శించి ఉన్నారు? All the three deities in one day. How many have you seen? ఈ మూడు మూర్తుల్ని ఒక్క రోజులోనే ఎంతమంది దర్శించి ఉన్నారు? Once, I think, right? We planned. After Vrindavan, we went straight to Karoli in a bus. Karoli, we had the darshan of Radha Madan Mohan. From there to Jaipur is about 175 kilometers. Then we went to Jaipur. We came in the evening, had darshan of Radha Govinda. Night before closing, we went to Radha Gopinath, had darshan of Radha Gopinath, had nice prasadam Radha Gopinath. ఆ రకంగా ఇంతకుముందు ఒకసారి బృందావనంలో బయలుదేరి కరోలీకి వచ్చి కరోలీ నుంచి అక్కడి నుంచి జైపూర్ దగ్గర 170 కిలోమీటర్లు ఉంది. అక్కడ కరోలీ నుంచి మళ్ళీ అక్కడ జైపూర్ వెళ్ళి రాధా గోవిందం దర్శనం చేసుకొని చివరిగా రాధా గోపీనాథ్ దర్శనం చేసుకొని అక్కడ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించడం జరిగింది. So say in one day from sunrise to sunset, when you see all these three deities, you have seen Krishna in person. సూర్యోదయం నుండి సూర్యుడు అస్తమనం అయ్యేంత వరకు ఈ మూడు అర్చామూర్తుల్ని ఒకే రోజుగాన మనం చూసినట్లయితే కృష్ణుని మనం ఆ రోజు దర్శించినట్లు. హరి బోల్. We'll make a trip to Vrindavan. How many are ready? Karoli, and one more beauty with the Radha Madan Mohan. You have seen one more speciality there. Here we can see the flute is straight. But there the flute is bent in 3 angles and put inside. ఇక్కడ మనము రాధా మదన్ మోహన్లో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏమిటి అని అంటే మామూలుగా మన వేణువును చూస్తే వేణు నేరుగా ఉంటుంది. అయితే మదన్ మోహన్ దగ్గర ఏమిటి అంటే ఆ యొక్క వేణు కూడా త్రిభంగ రూపంగా ఉంటుంది. అది This is bent. Straight it will not go. It's bent, then it will go inside. Both the hands it will pass through. So this next class we will discuss why. ఆ రకంగా అది నేరుగా ఉండదు. ఆ వేణు కొద్దిగా వంక తిరిగి ఉంటుంది. అది ఎందుకు అనేది ఇంకా మనం తదుపరి ప్రసంగంలో it's a beautiful pastime. Why like that? అది ఇంకొక అద్భుతమైనటువంటి లీల. Anybody has any question or comments? నువ్వే మహారాజ్, నువ్వు అయిపో. అన్ని ధామాల్లో మహారాజులు ఉన్నారు, ఇక్కడ ఎందుకు లేరు అంటే మీరెందుకు మహారాజు అవ్వకూడదు? So anybody can become sannyasi when one becomes pure in the heart, then you are a sannyasi. Whether white dress or saffron dress doesn't matter. Inside what you are, that's what Krishna sees. కాబట్టి మనము హృదయంలో ఎప్పుడైతే మనం పవిత్రంగా ఉంటామో అప్పుడు మనము పవిత్రత అని అంటే అది పవిత్రమైనటువంటి హృదయాన్ని కలిగి ఉండడం. అది తెలుపు డ్రెస్సు వేసుకొని ఉన్నా కాషాయ వస్త్రాన్ని ధరించి ఉన్నా అది కృష్ణుడు చూడడు. మన హృదయంలో మనం ఎంత పవిత్రంగా ఉన్నామనేటువంటిదే కృష్ణుడు చూస్తాడు. So when somebody is very pure, is conscious of his purity and very careful, very perfectly performing devotional service, then he is a sannyasi. Then with his guru's permission he can take sannyasa danda.
సో ఎప్పుడైతే ఆ రకంగా గురువు యొక్క సూచనలన్నీ కూడా చక్కగా పాటిస్తూ చైతన్యాన్ని చక్కగా అంతర్గత చైతన్యాన్ని పవిత్రంగా పెట్టుకుంటూ గురువు యొక్క అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ మనం ముందుకు కొనసాగుతున్నప్పుడు అప్పుడు మనము గురువుని ఆశ్రయించినప్పుడు అప్పుడు గురువు మనకు సన్యాస దీక్ష ఇవ్వడం. నాట్ ఫర్ నేమ్ సేక్, ఫర్ ద ప్రెస్టీజ్ టేక్ సన్యాస్, యు ఆర్ ఫినిష్డ్. ఏదో పేరు కోసము ప్రతిష్టల కోసము దానికోసము ఇంకేదో ఉద్దేశంతో మనం గాన సన్యాసం తీసుకున్నట్లయితే మనము అంతమైపోతాం. ఓకే, సాధో హృదయం మయ్యం సాధనా హృదయం తహం మధ్యన్నతి నా జానాతి నాహం యోగం మనగపి. Pure devotee means in his heart Krishna is there. In Krishna's heart that devotee is there. Krishna is always thinking of that devotee. This devotee is thinking of Krishna all the time. That is కృష్ణుడు ఉంటాడు, కృష్ణుడి యొక్క హృదయంలో ఈ భక్తుడు ఉంటాడు. ఆ రకంగా కృష్ణుడు ఎప్పుడు ఈ భక్తుడి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు, ఈ భక్తుడు ఎప్పుడు ఆ కృష్ణుడి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. దాన్ని సన్యాసి అని అన్నారు. ఓకే, యు బికమ్ ప్యూర్ దెన్ టేక్ సన్యాస్. అది మనం పవిత్రం అయిన తర్వాత మనం ఆ సన్యాసాన్ని మనం స్వీకరించాలి. దట్ గురు విల్ టెల్ వెన్ టు టేక్, వీ కెనాట్ డిసైడ్. మనం అది నిర్ణయించడానికి లేదు, గురువు నిర్ణయిస్తారు. ఓకే, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్? ఉడిపిలో బ్రాహ్మణులు కూడా ఒకే సమయంలో వాళ్ళు స్వీకరిస్తారని చెప్పారు కదా, అక్కడ వాళ్ళు భోగ స్వీకరిస్తారా లేకపోతే భోగ? టు ద ఫైర్ ఆల్సో భోగ, టు ద బ్రాహ్మణాస్ ఇస్ ద భోగ, ఫుడ్, and then Lord, all three at a time it happens. అదేమిటంటే అది ఆ అగ్నిలో వేసేటువంటి సమర్పించేటువంటి హవిస్గా అది కూడా భోగమే, ఆ బ్రాహ్మణులు స్వీకరించేది కూడా భోగమే, కృష్ణుడికి కూడా అదే సమయంలో నైవేద్యం జరుగుతుంది. Not the prasad. Yes. So Udupi is Okay, Udupi, understood. Yeah, Understood. you can repeat. అంటే ఉడిపిలో ఏమిటి అంటే అక్కడ బ్రాహ్మణులు ఎవరైతే స్వామిని సేవిస్తూ ఉంటారో ఆ సన్యాసీలు వాళ్ళు మాత్రమే ఆ పుష్కరిణిలో స్నానం చేస్తారు, ఇంకెవరిని కూడా వాళ్ళు అనుమతించరు. అంత పటిష్టమైనటువంటి పవిత్రతను వాళ్ళు అక్కడ పాటిస్తారు. They are very careful. The qualified people, no problem, you can go and take bath, otherwise they don't allow, they'll stop. సో అక్కడ యోగ్యత కలిగి ఉన్నటువంటి వాళ్ళకే వాళ్ళు అనుమతిస్తారు, అందరిని అనుమతించరు కూడా. You're eating prasadam also. You should be a brahmana. Then you can sit and take prasadam. They'll ask you your gotra. You should tell your gotra, and also they'll see you how you eat. అక్కడ భోంచేసేది కూడా ప్రసాదంగా అక్కడ పెట్టేటువంటిటప్పుడు అక్కడ బ్రాహ్మణులకే పెడతారు, అడుగుతారు మీ గోత్రం ఏమని అడుగుతారు. గోత్రం అడిగేది మాత్రం దాంతో వదిలేదు, ఎట్లా తింటున్నామని కూడా చూస్తారు. Yeah. Prabhu, one more point. The VIPs are there, separately they'll make. In the VIP colony they'll make them sit down. ఇంకొక విభాగం ఉంది, అక్కడ ఎవరంటే మిగతా వాళ్ళకందరికీ కూడా అక్కడ ప్రసాదం ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్-భాగవతం కి, శిలా ప్రభుపాద కి, విధాయి గౌర్ ప్రేమానందే హరి హరి బో. హరే